Have a great day, dear students. Today we are going to see the chapter 18, which comes under the title Electronic Data Interchange. In this title we had seen about what is EDA, and we had seen about the brief history of EDA. So here, who is the founder of or the father of EDA? Edward Gilbert. He founded in the year 1975, who was released by TDCC, which was released by TDCC, that is Transportation Data Coordinating Committee, to develop the EDA standard format. And in 1977, the supermarket companies has created this EDA project, and in 1978 the TDCC is renamed as EDA, and EDA was undertaken by ANSI XII. So that is what the brief history we had learned about, and we had learned about the types of EDA and what are the EDA components and what are the advantages of EDA and layers of EDA. So in today's class we are going to study about the EDA standard. So why EDA standard is necessary? So the standard is very most critical part of entire EDA. Since EDA is the data transmission and information exchange in the form of agreed standard, it is important to develop the unified EDA standard. So here the EDA standard is mainly divided or classified into 8 types. They are basic standard, code standard, message standard, document standard, communication standard, application standard, and security standard. Also management standard. So based on these standards, you have to create the EDA. So first, as I have told already, first industry specific EDA standard was introduced by TDCC by the father of EDA. Who created the standard? Father of EDA, Edward Gilbert. So the other industries are started developing unique standard based on the individual needs. So WINS is an example for warehousing industry standard. Likewise, so after lot more companies, they have created their own EDA standard, but there is also a problem occur. So what they are deciding, they are decided to, that is, EDA has become more mature and the target of trading operations are limited to single industry. So in 1979 American National Standard Agreed Standard Committee developed a wider range of EDA called ANSI XII. So as we have studied already, from EDA they have overtaken the ANSI XII and renamed as ANSI XII. And then on the other hand, European region la anga oru standard create agudhu, and those standard was EDA standard was named as GTDI, Guideline for Trade Data Interchange, GTDI. So here one standard is created in America, another standard is created in European region. So these both two standards are once again discussed, and both are combined. Two major regional EDA standards are began to integrate and conduct the research, and again it is developed for common EDA standards. So the United Nations Economic Commission for Europe, that is UNECE, that hosted the task of development of international EDA standard. Appo inge UNECE, that is United Nations Economic Commission for Europe. So Europe la irukra inda institution வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்டையும், that is ANSI XII ஐயும் GTDA ஐயும் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணதையும் என்ன பண்றாங்க, they are combining, and they are again once again hosted the talk
task of the development of international EDA standard. In 1986, UN EDA Fact is officially proposed. So what is the standard at last they have created? UN bar EDA Fact. So next topic we are going to see about UN another United Nation, EDA na உங்களுக்கு தெரியும் fact அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். So electronic data interchange for administration, A, C for commerce, T for transport is an international EDA standard which was developed in 1989 under the supervision of United Nations in Europe. As we have said, the United Nations Economic Commission in for Europe has developed the international standard of EDA and its name is UN bar EDA Fact. So in 1987, UN bar EDA Fact syntax rules were approved by ISO. So here ISO 9735 standard by International Organization for Standardization. And this EDA Fact, that is International Standard EDA format, include set of international agreed standard, catalog and guidelines for electronic exchange of structured data between the independent computer system. So ரெண்டு சிஸ்டம் கிடையில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், செட் கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, எப்படி ஒரு டேட்டாவை ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் கிடையில எப்படி ஒரு சரியான தகவலை பரிமாற்றம் செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அ கிராஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா ஃபார்மட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா ஃபார் கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். Maintenance and further development of this standard goes through UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business, which is affiliated to UNECE. So UNECE la thirumba adukku adiyila enna pandranga United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business அப்படிங்கற ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து டெவலப் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. Next topic we are going to see about EDA directories. So here what is EDA directories? The versions of EDA Fact is also called as EDA directories. அப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்டு அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு சட்டம் இருக்குது, அந்த சட்ட திருத்தம்னு சொல்லி அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சட்டத்தில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வருவாங்க. லைக்வைஸ் இந்த EDA ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் EDA ஸ்டாண்டர்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் UN bar EDA Fact. இதில் வந்துட்டு நிறையா அப்டேஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க. அப்போ அந்த வெர்ஷன்ஸ் மாறுது. அப்போ அந்த வெர்ஷன்ஸை தான் நான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, டைரக்டரிஸ்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தீஸ் வெர்ஷன்ஸ் வில் பி ரிவைஸ்டு ட்வைஸ் எ இயர். 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்க இந்த ஸ்டாண்டர்டில் மாற்றங்கள் கொண்டு வருவாங்க. எப்போ அப்படின்னா 1st April and 1st October to include new or update in the existing EDA Fact messages. Next, EDA Fact Subsets. What is EDA Fact Subsets? EDA Fact அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இது வந்து எதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கு, கோடு ஸ்டாண்டர்ட், பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட், டாக்குமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதிலிருந்து ஒரு சப்செட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த EDA Fact எல்லாத்துக்குமே எந்த விதமான கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது. இதில் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க சப் ஸ்டாண்டர்டாக தட் இஸ் அதில் ஒரு subset பிரிக்கிறாங்க. So due to complexity, the branch specific subset of EDA Fact has developed, and these subset of EDA Fact include the function relevant to specific user group. Also ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்காரவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மெசேஜஸை தான் சென்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸை தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கணும் 2 பேர்த்துக்கு இடையில அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் குரூப்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. So here example CEFC depends on chemical industry, EDA Fern depends on furniture industry, EDA Gas depends on gas business. And then very essential important 5-mark question in this lesson we are going to see now, that is EDA Fact structure. So structure of EDA, இவ்வளோ நேரம் நம்ம EDAன்னு அந்த டேட்டா எப்படி இருக்கணும், அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம். ஆனால் அந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்க்கல, இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த டாக்குமெண்ட்டோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும். how the EDA document or the EDA messages will be.
அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தட் we have seen in this diagram, so in this top level, that is highest level is an interchange and then lowest level is a data element. ஸோ அந்த படத்தை பார்த்தாலே தெரியும், ஹையஸ்ட் லெவலில் இன்டர்சேஞ்சுன்றது இருக்குது. இந்த இன்டர்சேஞ்சை எப்படி பிரிக்கிறாங்க, ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸாக, இது சின்ன சின்ன மெசேஜஸ், அண்ட் இந்த மெசேஜஸையும் எப்படி பிரிக்கிறாங்க, சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்டாக பிரித்து அந்த செக்மெண்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன எலமெண்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க. அண்ட் தென் எலமெண்ட் இஸ் அகைன் டிவைடட் இன்டு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ ஒரு மெசேஜ் அப்படிங்கிறது எப்படின்லாம் இருக்கணும், இன்டர்சேஞ்சுக்குள்ளே எப்படி இருக்கணும், ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸு, தட் இஸ் மெசேஜஸ். அந்த மெசேஜஸையுமே சின்ன சின்னதாக உடைச்சா எலமெண்ட், அண்ட் தென் டேட்டா எலமெண்ட், செக்மெண்ட்டை பிரித்தா எலமெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to see about what is EDA fact structure. So EDA fact is a hierarchical structure, that is tree like structure. இதில் டாப் லெவல் என்னன்னு சொல்கிறோம், இன்டர்சேஞ்ச், லோயர் லெவல் என்னன்னு சொல்கிறோம், மெசேஜஸ். அண்ட் தீஸ் மெசேஜஸ் ஆர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ், அண்ட் தென் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் காம்போசிட் எலமெண்ட்ஸ், அண்ட் ஃபைனலி the last of this message is said to be as a data element. இதில் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம், செக்மெண்ட் டேபிள்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் செக்மெண்ட் டேபிள், இப்போ தான் பார்த்தோம் எதை செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறோம், மெசேஜஸை செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறோம். அப்போ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ திஸ் செக்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் த மெசேஜ் டேக். ஸோ இங்கே டேக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் சேயிங், இப்போ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், ஒரு கம்பெனியில் போய் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அவங்க ஒரு குறிப்பு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த டேக். ஒவ்வொரு ஷர்ட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ஷர்ட்டில் ஒரு டேக் தொங்கும்ல, அந்த ஷர்ட்டுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வச்சுருப்பாங்க, அந்த ஷர்ட்டுக்கு காஸ்ட் எவ்வளோங்கிற ஒரு டீட்டெயில் வச்சுருப்பாங்கல்ல. நிறையா ஜவுளி கடையில், அதே மாதிரி நிறையா பாத்திரம் கடையிலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சிம்பிள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து ப்ரைஸ் ரேட் இருக்காது, அந்த சிம்பிள் தான் இருக்கும். அந்த சிம்பிளை பார்த்து அவங்க ரேட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆரம்ப காலத்தில் 2 கம்பெனிஸ்க்கு இடையில ட்ரேடு போகும்போது இங்கே வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டேக் தே ஆர் ரெப்ரசன்டிங். அப்போ இந்த டேக் எத்தனை லெட்டர்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 லெட்டர்ஸில் இருக்கும். FCA, TDM, CUXனா கரன்சிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாதிரி பிகினிங் ஆஃப் த மெசேஜ் அப்படின்னா BGMனு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டேக் டேட் அண்ட் டைம்னா DTMனு இருக்கும். FCA அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் சார்ஜஸ் அலோகேஷன்னு இருக்கும். ஸோ ஹியர் த டேக் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 letters and then this segment table consists of tag and the tag ஓட நேம். அந்த டேக் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணுமா, மேண்டிட்டரி, ஆர் அந்த டேக் இல்லாமல் இருக்கலாமா, கண்டிஷனல். சினா கண்டிஷனல், எம்னா மேண்டிட்டரி. மேண்டிட்டரினா கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு அர்த்தம். இந்த ஃபீல்டு இருக்கணும், மெசேஜ் அனுப்பும்போது கண்டிப்பாக இந்த டேக் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் எம். and then next column is repeat. ஸோ இந்த மெசேஜஸ் எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு பர்சன்ட்டேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு நம்ம டாக்குமெண்ட் அனுப்பியிருக்கோம், இது 2வது வாட்டி அனுப்புகிறோம், இதே மெசேஜஸை 4வது வாட்டி அனுப்புகிறோம். ஸோ ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூஆர் ரிப்பீட்டடுங்கிறத நோட் பண்ணுறது தான் இந்த ரிப்பீட்டட் காலம். ஸோ இந்த செக்மெண்ட் டேபிளில் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குது, டேகோட நேமு, அடுத்தது அந்த டேக் வந்து மேண்டிட்டரியா இல்லை கண்டிஷனலாங்கிறது, அடுத்தது ரிப்பீட்டட், எத்தனை டைம் இந்த மெசேஜஸ் வந்து ரிப்பீட்டட் ஆகுது அப்படிங்கிறது. and then here is segment table list the message tag and these table contain tag name, required designator and repetition field. The requirement designator may be mandatory or conditional. M denotes the segment must be at least to appear once, that is compulsory in அர்த்தம். C denotes conditional. The segment may be used if needed. For example C10 அப்படின்னு குறிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா Cனா என்னது, conditional, and then 10 வந்து indicates the repetition of the segment or the group between 0 to 10. Next topic we are going to see about
that is first highest level. What is that? EDA interchange. So interchange is also called envelope. So ஒரு லெட்டர் நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டாக்குமெண்ட் அந்த எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்டை அனுப்ப போகிறோம். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி முத என்ன இருக்கும்? EDAயில் நார்மலாக ஒரு லெட்டரில் என்ன இருக்கும்? envelope யாருக்கு போகணும், ஸோ யார்கிட்ட இருந்து போகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஹியர் த இன்டர்சேஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் envelope. ஸோ EDA fact structureல டாப் லெவலில் இருக்கிறது இந்த interchange, and the interchange contain the messages, and it starts with UNB and ends with UNZ. நெக்ஸ்ட் பின்னாடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது புரியும். ஸோ ஏதோ ஒரு மெசேஜஸ் ரெண்டு கம்பெனிஸ்க்கு இடையில் அனுப்புகிறாங்கன்னா இன் யுவர் புக் தே ஹேட் கிவன் அட் த லாஸ்ட் பேஜ் they had given one example EDA message format. So here UNA colon plus question mark. இங்கே UNAன்றது header envelope. UNB is also an envelope. இங்கே ஆரம்பித்து அந்த மெசேஜ் வந்து எங்கே முடியுது? UNZ போடுற இடத்துல அது முடியுது. இதில் அப்போஸ்ட்ரோஃபி கமா ப்ளஸ்ஸு கோலன் எல்லாத்துக்குமே என்னது ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் இருக்குது. நம்ம அது பார்த்துட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்த்துட்டு அட் லாஸ்ட் இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது புரியும். So first EDA interchange, it is also called as the envelope, and it is the top level of EDA fact. And EDA messages, EDA fact, there are uniform message types called United Nations Standard message. It is also so-called subsets. So the message types is specified எப்படி இருக்கணும் அந்த மெசேஜ் வந்து deeper in characteristics depending on the sector. And the message types, all of which always have exactly one nickname, consist of 6 uppercase letter. ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 6 அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும். அந்த நம்ம அனுப்பக்கூடிய அந்த மெசேஜ் வந்து தட் இஸ் EDA ஃபேக்ட் மெசேஜ் வந்து 6 அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸில் இருக்கும். அண்ட் தென் திஸ் மெசேஜஸ் ஆர் பிகின்ஸ் வித் UNH அண்ட் ends with UNT. ஸோ இந்த மெசேஜஸில் இடையில நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்? சப்செட் ஆஃப் மெசேஜஸும் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த சர்வீஸ் மெசேஜஸ் டு கன்ஃபார்ம் ஆர் ரிஜெக்ட் எ மெசேஜ். சர்வீஸ் மெசேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. CONTRL which specifies the syntax check and confirmation of arrival of message. ஸோ ஒரு மெசேஜை வந்து நம்ம செக் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு ரிசீவர் எண்டில் மெசேஜ் வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மெசேஜ் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க? சென்ட் பண்ணுவாங்க. அதுமாதிரி APRAKன்ற மெசேஜ் மட்டும்தான் போகும். அப்போ இந்த மெசேஜுக்கு என்ன மீனிங்? டெக்னிக்கல் எரர் மெசேஜ் ஆர் அக்னாலஜ்மெண்ட். ஸோ டேட்டா போகும்போது எங்கேயோ எரர் இருக்குது அப்படிங்கிறத சென்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது வித்தவுட் த ஹியூமன் இன்வென்ஷன் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு மெசேஜை சென்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த மெசேஜஸ் வந்து விச் இஸ் யூஸ்டு டு சென்ட். நீ பார்த்துருப்ப டெலிஃபோன் ஆரம்பத்தில் SMS அனுப்பும் போது பார்த்துருந்தேன்னா அந்த SMS எப்போ சென்ட் பண்ணாங்க, யார் சென்ட் பண்ணாங்க, எப்போ க்ரியேட் பண்ணாங்க, எத்தனை கேரக்டர்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணணும் எல்லாமே தெரியும் SMSல. இன் ஓல்டு மொபைல் இஃப் எனிவன் இஸ் ஹேவிங் தட் ஓல்டு மொபைல் பட்டன் மொபைல் யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை தோஸ் SMS மெசேஜஸ். எப்போ டைம் எந்த டைமில் க்ரியேட் பண்ணாங்க, யாருக்குலேருந்து யாருக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் அந்த கம்பெனி மெசேஜஸ்லாம் நீ பார்த்தேன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களா ஒரு 3 எழுத்து 4 எழுத்தில் இந்த மாதிரி கேப்ஸில் சம் மெசேஜஸ் சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மெசேஜஸ்க்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது. ஸோ CONTRLன்ற மெசேஜ் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? செக் பண்ணுறாங்க, கன்ஃபர்மேஷன் அரைவல் ஆஃப் மெசேஜ். ஸோ டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இருக்குது DELFOR அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆச்சுன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? டெலிவரி ஃபோர்காஸ்ட். அப்போ டெலிவரி பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த மெசேஜஸ்குள்ளே இருக்க போகுது. ஸோ IFTMBC அப்படிங்கிற மெசேஜ் பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்? புக்கிங் கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் which consist of 6 letters. நீ பார்த்தேன்னா தெரியும் எல்லா மெசேஜஸ்மே எத்தனை எழுத்தில் இருக்குது? 6 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இருக்குது. And then EDA fact segment.
இப்போ மெசேஜஸ் பார்த்தோம். மெசேஜஸ் வந்து எதில் ஆரம்பிக்கணும்? UNHல ஆரம்பித்து UNTல முடியுது. and then மெசேஜஸ் எப்படி பிரிக்கலாம்? குட்டி குட்டி செக்மெண்ட்ஸ். ஸோ த சப்செட் ஆஃப் மெசேஜ் இஸ் கால்டு செக்மெண்ட். அந்த செக்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் 3 கேரக்டர் ஆஃப் ஆல்ஃபா நியூமெரிக் கோட். நம்ம ஆல்ரெடி செக்மெண்ட் டேபிளில் பார்த்தோம்ல, அந்த டேக்னு சொன்னோம்ல, டேக் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 letters. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ EDA fact segment is a subset of message and which consists of 3 characteristics of alphanumeric code and it was listed in segment table. And then EDA fact element. ஸோ இதில் element அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this element are the piece of actual data. ஸோ ஒரிஜினல் டேட்டாவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே element, or the element is subdivided into simple data elements and these data elements may be either simple or composite. ஸோ உங்கள் புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் EDA மெசேஜ், that is DTM plus 11 colon 200 606 plus 200 730 colon 203. ஸோ இதை தான் என்ன செக்மெண்ட், ஒரு மெசேஜோட ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி. ஸோ செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் செக்மெண்ட்னாலே இந்த செக்மெண்ட்டில் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 கேரக்டர்ஸ்னு பார்த்தோம். ஸோ டிடிஎம்னா எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is also called a segment identifier which is used to specify the date time information and 11 is the delivery date of goods or dispatch, the time of dispatch. அங்க 11ங்கிறது the time of dispatch. அப்போ செக்மெண்ட் டேகையும் இந்த டேட்டா எலமெண்ட்டையும் பிரிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ளஸ்ங்கிற சிம்பிள். இப்போ டிடிஎம்மையும் அந்த 11ஐயும் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். டிடிஎம்னா என்னன்னு பார்த்தோம்? செக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ செக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபையரையும் இந்த 11 வந்து டெலிவரி டேட் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டையும் டிஃபர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ்ஸு. கோலன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காம்போனன்ட் ஆஃப் டேட்டா எலமெண்ட் செப்பரேட்டர். அப்போ இதுக்கு அடுத்து வர போகிறது டேட்டா. அப்போ இந்த 200 606 அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனதர் எலமெண்ட். இட் ரெப்ரசன்ட் டேட் இன் த ஃபார்மட் ஆஃப் CCYYMM. சிசின்னா என்ன? சென்ச்சுவரி, ஒய்வைனா இயரு, எம்னா மந்த்து, டிடினா டேட்டு, ஹச்னா ஹவரு, மினிட்ஸு. அப்போ இத்தனை மினிட்ஸில் இத்தனாவது ஹவரில் 7:30 மணிக்கு உங்களுக்கு இந்த குட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல டெலிவரி ஆகிடும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். லாஸ்ட்டாக 203 இஸ் ஆல்சோ அன் எலமெண்ட். 203 இஸ் அன் ஐடென்டிஃபையர் ஃபார் த டேட் ஃபார்மட். ஸோ இந்த என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்குது? இப்போ இந்த 200 நம்ம என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்? மொதல் சென்ச்சுரியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, அடுத்து இயரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, அடுத்து மந்த்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம்ல. அப்போ இது ஒரு ஃபார்மெட்டு தானே. இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த 203. இப்போ இதில் முன்னாடி மந்த் வந்திருக்கும், நம்ம நார்மல் ஃபார்மெட்டில் என்ன எழுதுவோம்? டேட்டு மந்த் இயர் தான் எழுதுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டு மந்த்து இயரு ஹவரு மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது வேறு ஒரு ஃபார்மெட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ அது 201 இருக்கலாம், இல்லை 101 இருக்கலாம். இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த டேட் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டை மீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த 203 அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு EDA செப்பரேட்டார். ஸோ as we have said already, ப்ளஸ் வந்து இந்த செக்மெண்ட் டேகையும் டேட்டாவையும் பிரிக்கிறதுக்கு. அதுமாதிரி அப்பாஸ்டபி வந்து நம்ம டாட் போட்டு முடிப்போம்ல, அது மாதிரி இந்த செக்மெண்ட்டோட டெர்மினேட்டர் தான் முடிக்கிறது தான் என்னது? இந்த அப்பாஸ்டபி. அப்போ நீ இந்த மெசேஜஸ், எக்ஸாம்பிள் மெசேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லாஸ்ட்டாக எல்லாமே எப்படி முடிஞ்சிருக்கும்? அப்பாஸ்டபியில் முடிஞ்சிருக்கும். நம்ம டாட் போட்டு முடிப்போம், இவங்க வந்து மெசேஜஸ் எப்படி முடிக்கிறாங்க? அப்பாஸ்டபி கமா போட்டு முடிக்கிறாங்க. ஸோ அப்பாஸ்டபி ரசன் செக்மெண்ட் டெர்மினேட்டர், ப்ளஸ் வந்து பிரிக்கிறதுக்காக, கோலன் வந்து காம்போனன்ட் டேட்டா எலமெண்ட் செப்பரேட்டர், கொஸ்டின் மார்க் வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர், அண்ட் தென் டாட் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட். அப்போ இங்கே வந்து டாட் வந்து இந்த டைமுக்கு இடையில நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெசிமல் பாயிண்ட்டை வந்து மீன் பண்ணுது. So we had finished this last lesson. 18th lesson got over, and this is a very small lesson, easy to study. You have to study thorough full lesson. In this lesson 2 marks and only 1 or 2 long answers are there. You must study and thorough this lesson fully.